everyone, welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today we are going to study, that is language and culture. What is that? Language and culture. As we have studied in our previous class, previous videos, that what is language? Yes, what is language? What is the meaning of language? What are the definitions of language? And what are the characteristics of language? Today, before seeing the differences between the language and culture, let's have a small introduction about culture. The first one is just for the general introduction. What is language? Language is a complex system of communication made up of words. As we know, the meaning of complex is, for example, what is bank? Whether it is a river bank or money bank. Getting my point? Such kind of a words makes us as a little complex to understand the words meaning. So this is how language means. It doesn't only express the a simple kind of a thoughts. It also gives the complex kind of a thoughts also for understanding. And next, system of communication made up of a words, symbols, sounds and rules, grammar and syntax which humans use to express ideas, emotions, belief, to interact with another. So here language is nothing but it is a structured of communication which express our ideas, thoughts, feelings, everything to the another person. That is what called language. And next, then what is culture? Culture is the way people live together. Their beliefs, values, customs, language, art, food, clothing, traditions, and everything they share and they pass on the next generation. That is what called culture. Culture. Samskruti. Okay now. Culture. How we are leading our life. How we are day to day life. How we are leading in our life. What are the traditionals, what are the beliefs, what are the norms, what are the values, what are the language we are using in our life. For example, if we talk about the westernization, nearly 250 years the British people has ruled over on us. Yes, the British people have ruled on us India. While living India, they introduced their culture. Yes, they introduced their culture to India. What is that culture? Their language, their tradition. Of course, we are celebrating birthdays and newer parties. That is what traditions and customs and their way of leading life, like wearing the western dresses. So this is what culture. So here what it tells means culture means a group of people following a particular culture, and that group of people can attracted by any other culture also and try to involve in their day-to-day life also. That is what called culture. Culture means it is the way people live together. Usually people live together and their beliefs, what kind of they have their beliefs. So Muslims put their belief in Allah, whereas Christian put their belief in a Jesus Christ. Hindu put their faith in all kinds of a god and goddess. Okay, like Ishwar, Ram. Every religion have their part to show their devotion towards to the god. Okay, and next, and Japanese, German, everyone show Buddhism. They pray to the Buddha and Jain, Mahavira. So see, this is how means they show they have the strong belief on such things they follow in their life. That is what called culture. Culture means the people live together and their belief, particularly their belief, put in one thing, whatever it is, and values. They have their own values, principles, customs made in their life to we should follow that one like that. And custom and language is
we have seen so many languages in our India, as and the food and the art. Of course, Muslims made biryani. uh, Kerala people usually make the idli and sambar. So this is how, means every food, every art express their culture. Biryani is made by the Muslim, but we can see all kinds of people, they are showing interest to make the biryani, whereas other kind of people showing uh, interest to have that idli and sambar. Not only India, even out of country also we have seen such kind of a cooking style has been utilized in their day to day ಕುಕಿಂಗ್ ಡಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫುಡ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ we put all kinds of dresses. Yes, every religion has their own, what is that called, costume. Muslims wear different kind of costumes, Hindu wear different kinds of costume, Jain, Buddhist, and of course the Christian people, they wear a different kind of costumes. That is what clothing. Some were attracted by their cloth and started to wear such kind of a cloth in their day to day life, because culture it is kind of a shared things. Yes, it is not only made for only one particular religion. Yes, if I respect, if I adore your culture, yes, I can follow that one, like wearing the dresses and having so many kinds of a food. Getting my point? So this is how. And if I like to draw, if I like to learn the art like singing, dancing, kathakali, something, so these are the dances. So if I interested, means we are also show the interest to learn that one, means everything they share. Culture is nothing but we can share the things and pass on the next generation. Yes, we can pass this kind of a traditional beliefs, values, language, art, food, everything we can let this thing to learn to the further generation also. So culture is nothing but it is a way of living your life. How you are living your life, whether you are following the traditional, whether you are following the norms, whether you are influencing by the westernization, everything is included what called, that is culture. Every religion has their own culture. Getting my point? And here in a short form, culture is nothing but it is a learn and shared way of life. Very nice. It is a learn. Yes, if I have, that is what ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, for example, if I like to to become like a westernization, after reading so many British novels, we may have turned ourselves to being like a character of that novel. How they put on their dresses, how they talk to the people, how they follow the values and traditions in their day to day life, like Pride and Prejudice ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲರ್ನ್. Whether it is talking about the food, art, clothing, traditional language, custom, whatever it is, ಅದೇನ್ರಿ ಅದೊಂದು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಸೊ there is no any rules. Urdu is only made for learn to the Muslims. No, it is a language. If you have interest to learn that language, means yes, you can go on. ಉರ್ದು ನಾನು ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಉರ್ದುಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಎಸ್, ಶೇಡ್.
ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಡುಗೆ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಅಡುಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು ಮಾಡಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಇವರಾದವರು ಹಿಂದೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಈಸ್ ಶೇಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಕೇವಲ ಊಟದ ವಿಷಯ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಶೇಡ್ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈವನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ, ವೆನ್ ದೇ ಯುನೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಒಂದು ಟಾಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಾಯಿತು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಾಯಿತು, ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫರ್ದರ್ ಮೂರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಿಲೀಫ್, ಅವರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದು ಬೇರೆದಿರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಪಲ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಧರ್ಮದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಪೂರ್ಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದೇನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅದೊಂದು ಲರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದು ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ ಬೈ ಲರ್ನ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ಇಫ್ ಐ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಯಿತು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SLC ವರೆಗೂ ನಾವು 3 ಭಾಷೆನ ಕಲಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಲರ್ನ್ ಬೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಬರ್ತ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಏನು ಅದು ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದವರು ಮಂದಿರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಈಚ್ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಅದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋಸ್ ಥ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದು ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು,
ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಂತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ, ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಶಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಶಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ತದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಶಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ವಣಕ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಅದರದ್ದೇ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ, ಹೌದಾ, ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ್ಸೂತ್ರ, ಇದು ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಗೌನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಚೇನ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೇನ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಅದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಚರಿನ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್? ಶೇಪ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಟೆಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಪೊಲೈಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಗಿವ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಮೇಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ನೀಡ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೇ ಟು ಮೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೇ ಟು ಮೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಬಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಚರ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ರೀ, ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಾದಳು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪುಟ್ಟ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಸೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪಾಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಯುನಿಟಿ, ಬೈಂಡ್ಸ್
People together through the shared beliefs and practice create unity. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, the culture means everyone can apply this one, everyone can accept it. The thing is that if you have interest, if you show the respect order to the other culture. ಎಸ್, ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅದೇನಿದ್ರಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಯುನೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ come to the point, the relationship between language and culture. How we can see the relationship between language and culture? First, it is like a foundational link. How it is foundational link? For example, correlation. Like a language and culture are fundamentally inseparable. We cannot separate these two things, that is language and culture. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಗ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಥ್ರೂ ದ ವಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುವಂಥ ಲೈವ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಚರ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರನ್ನ ಒಂದು ಅಲೈವ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ ದ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ content, context, values, worldwide and structure that language expresses. Very nice. ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್. ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾರ್ರಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ have long argued that you cannot study language without studying the culture. Very nice. It sprung from, culture is coming from, origin from. Yes, and you cannot fully grasp culture without understanding it language. Very nice. So here language and culture is the two faces of one coin anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Without culture you cannot understand the language, without language you cannot study the culture. If you want to ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, you cannot study the language. If you want to learn or study language you need to study culture. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಿತು ವಿಷಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ವಿತೌಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಚರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸಾಫರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಟು ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕಲ್ಚರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೌದ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಶೇಪ್ಸ್? vocabulary reflects cultural priorities. Language develop rich vocabularies and around what matters most to their speakers' daily lives. Like Inuit language have many nuanced words for different types of snow. The Njord of Sweden have dozens of terms of cattle reflecting cattle's central place in their culture. Very nice. See, vocabulary reflects cultural priority. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ರಿಚ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್, ಕುತ್ತ, ಹೌದನಾ, ಸಮಥಿಂಗ್.
ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿದಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿನ್, ರೈಟ್. ಶಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಚೈನಾದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ rich vocabulary around what matters most to their speakers daily lives. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಕಲ್ಚರನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯೂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನುವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಬ್ಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಟೇಲ್. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಡಾಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಕುತ್ತ ಹೇಳ್ದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ಶೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ನೋ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ವಿವಿಧ ಥರ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಎಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಎನ್ಕೋಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಕೊರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಎನ್ಕೋಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದೇನು ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಚರಿನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪೊಲೈಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಬಂದ್ಯಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮೂಲಕ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊರಿಯನ್ ಆಯಿತು, ಜಪಾನೀಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದಾಯಿತು, ಸಾರಿ ಹೇಳೋದಾಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಅವರು ಓಪನ್ಲಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಕಲ್ಚರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಮೆನಿ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ತಮಿಳ್, ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲ್ಡರ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀನು ಸಮ್ವೇರ್ ಅದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಎಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನೀವು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಡಿಯಮ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, culture beliefs and wisdom. Cultural beliefs and wisdoms are condensed into language through the proverbs and idioms. For example, time is money, values productivity.
Swahili, haraka haraka haina baraka. Haste has no blessing. Values patience. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ನಡ, ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ. ಇವನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಫ್ ಓವರ್ ಡನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡಿಯಮ್ಸ್. ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಕಲ್ಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಯು ಶುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಟೈಮ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದುಡ್ದು ಮತ್ತು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಪೇಷನ್ಸ್. Patience is virtue. Yes, and it is also divine gift. Every people should have the patience. ಒಂದು ಹೇಸ್ಟಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಚ್ಯೂ, ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕಲ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇಡಿಯಮ್ಸ್, ಫ್ರೇಸಸ್, ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಮೃತ ವಿಷ. ಈವನ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಫ್ ಓವರ್ಡನ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನ್ರಿ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯದಾಯಿತು, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ಅತಿಯಾದದ್ದು ಅಮೃತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದ್ರಿ? ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೇಷನ್, ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಬೇರೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಓವರ್ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಅತಿಯಾದ ಮಾತು ಆಯಿತು, ಅತಿಯಾದ ಓದುವಿಕೆ ಆಯಿತು. ಇದೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಓದೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತಿಯಾದದ್ದು ವಿಷ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದ್ರಿ? ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದ ಟೈಟಲ್, ಹೌ ಕಲ್ಚರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಹೆಸ್ಟಿನೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ವರ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಹೌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲ್ಚರ್? ಸಾಫರ್, ಓರ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್. ಒಂದು ಗೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಏನು, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟ್ರನಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಅಂಕಲ್, ಯು ಮೇಡ್ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೆರಿ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಮ್ಮಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಫಾದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಫಾದರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಅಂಕಲ್, ಯು ಮೇಡ್ ಥಿಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ತವರ ಮನೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಫಾದರ್ ಮನೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ,
ತವರು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಅವೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವೇರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸೈಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಇ ಚೈನೀಸ್, ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸೈಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೈಟ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸೈಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು, ಅವಳು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗರ್ಲ್, ಅವನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತದೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಗ ಆರಾಮಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡೋದಾಯ್ತು, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಮ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಮಾತನಾಡೋದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ದಟ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೈಟ್ ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್. ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಜನರಲ್ ರೋಲಿನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮಗಳಿಗಾದರೆ ಡಾಟರ್ಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪೊಲೈಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಂತಾಯಿತು. ಬಾಯ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಹೌ ಶೇರಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಬಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್, Tamils in Sri Lanka, Catalans in Catalonia, all see languages as a cultural anchor. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದೇನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಚರದಿಂದ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಈಸ್ ಹಿಂದೂ, ಈಸ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಈಸ್ ಜೈನಿಸಮ್, ಸಮವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಫಾಲೋ ಕಲ್ಚರಿನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್. ಅದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವಿತೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೇ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೌದಾನೆ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮಿತ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಿಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಾಂಗ್ಸ್, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಯಿತು, ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಮಿತ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಹಿಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್. If the language is alive in these are the things, if the person is able to read this thing and he is able to create his own culture by reading the books. Getting my point? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಮಿತ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮಿತ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಮಿತ್ಸ್. If you need to read, you should learn language. After learning that language, you can introduce a kind of a culture to the world anta helbodu. When children learn their mother tongue, yes, they also unconsciously observe cultural norms, taboos, humor, values and worldview. Very nice. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಅಪ್ ಟು 9 months, ಒಂದು 15 monthsವರೆಗೆ ಬೇಬಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಮಗು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲರ್ನ್ ದೇರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂದರೆ
ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಂ ಒಂದು ತಮಿಳಿಯನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ರಿಲಿಜನಿನ, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ, ಕಲ್ಚರಿನ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕಲಿತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್, ಒಂದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬೂಸ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಬೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಬೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಬಿಡನ್, ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಬೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಟು ರೇಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, encapsulates communal responsibility. In India, epics like Ramayana and Mahabharata carried through language shapes moral and social ideals. Very nice note. It takes a village to raise a child and encapsulate its communal responsibilities ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಗುನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಲೇಜ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಯೂಶ್ವಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ಎಸ್, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. From the family, from the friend circle, from the society, from the other country, everything ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, the power dimension. What is that? The power dimension, language, culture and hegemony. ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಜಿಮೋನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಫನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ರೀ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಹಿಡಿದು ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಜಿಮೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಯಿತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲಾ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಜಿಮೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Local languages carry local cultural wisdom. Yes, when these languages are suppressed, their culture weaken. Very nice. ನೋಡ್ರಿ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾರಿ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಂ, local languages carry local cultural wisdom. When these languages are suppressed, their culture weaken. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನೂಗಿವಾ ಥಿಯಾಂಗು, ಓಕೆನಾ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಬ್ಬಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಚ್. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲರ್ನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ಲೀಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಭಾಷೆ? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಭಾಷೆ. ಇದರ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಇದರ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ 100 years ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲತಃ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಾಗಿ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಅದೇನಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೀಕೆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟಿನ ಈ ನಾವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಾವೆಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರ್ ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೂಗಿವಾ ಥಿಯಾಂಗೋದು ಒಂದು ಕೆನಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಸ್, while having the power called language only includes all kinds of culture. ಹೌದಾ? and colonial education that replaced African language. Very nice. and with the English displaced African cultural identity. yes, ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಯಿತು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇಶದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಶೋಸ್ ದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಜಿಮೋನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಥೌಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೂಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡ್ತೀವ? ನೋ, ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್.
ಹೌದಾ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಉರ್ದು ಕೆಲವಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮಾಟೊ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಯ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗರ್ಲ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹಾಂ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾವ ಥರ? ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೊರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ವರೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ವರೆಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನಂತಾರೆ, ಕುಂಕುಮ ಆಯಿತು, ಹೂಗಳಾಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮೀನ್ಸ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ ರೀ, ಶೂಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವಿತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹೌದಾ? ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ಲೀಷ್, ಟ್ಯಾಗಲೋಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇನ್ನೇ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾಷೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ಲ್ ಎರಡೂ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ such hybrid language to express new culture realities like urban. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ನೋಡ್ರಿ, ಸಾರಿ, ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ಅರ್ಬನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಲೋಕಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರದಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಲುಗು ಡೈಲಾಗ್ನ, ತೆಲುಗು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Means it is not following a group of people, those people are not following particular one religion. Getting my point? Instead that we can see that group of people are following all kinds of a culture. Those peoples are called ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಎಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ದಟ್ ವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈಸ್ an entire world by its unique metaphors and ecological wisdom, humor and dies with it. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮೆಟಾಫೋರ್ ಆಯಿತು, ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಯಿತು, ಹ್ಯೂಮರ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಕೂಡ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಏನು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆದದ್ದಿರುವಂಥ ಭಾಷೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ವಿಸ್ಡಮ್, ಹ್ಯೂಮರ್ ಅದೇನಾಯಿತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿನಾಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸಫರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವೈಂಡೆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಲ್ಚರನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೀ ವೂಲ್ಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಥಾಟ್, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಗ್,
ಕುತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಥಾಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಫೋಸೈಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ನೋ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ನೋ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ can occurred in the society. Various kind of a group of people can be seen in the society. Those culture is called hybrid culture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯಾರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಗ್ರಿಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಟು ಡೆಕೋಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೈ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಏನು ಸಮಾಜಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಿದು ಕಲ್ಚರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಸರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶೇಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್, ಕೆಟಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಲೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವೆರಡು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ, ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ವಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂತ್ರಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ 2 sides ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 faces ಆಫ್ 1 ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಲ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನೇನ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್? ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್.
ಹೌದಾ? ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂ, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಲ್ಚರಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಪರ್ಪಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿವೀಲ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಥಿಂಕ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನಿನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಬೌಟ್ their religion, about their life, about their culture, about their language. Without language, there is no living culture. Yes, without culture, there is no language is empty. Very nice. So, language illarde ನಾವು ಕಲ್ಚರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕಲ್ಚರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಾವು ಏನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊದಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಹಾಂ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ another class with another topic. Until, take care, bye bye. Thanks for watching this class. Bye bye, take care.